नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो रे जानि नबा। ओडिशा रे वर्षा को आसला बड़ खबर 9 तारिख अर्थात आज 13 जिला को चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज सकाळ ठारू 12 तारिख सकाळ सुधा झड़ सांग को वज्रपात एवं पवन को नहीं केतक जिला को चेतावनी जारी करा जायछि। आज सकाळ सुधा झड़ सांग को वज्रपात नहीं 13 जिला को चेतावनी जारी करा जायछि। से जिला गुड़िक है मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति। सेपरि आज सकाळ ठारू 10 तारिख सकाळ सुधा झड़ सांग को वज्रपात एवं पवन नहीं 18 जिला को येलो वार्निंग जारी कर दैछि। से सब स्थान रे पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर रही पारे। 10 तारिख अर्थात आसंता काली सकाळ ठारू 11 तारिख सकाळ सुधा झड़ सांग को वज्रपात एवं पवन नहीं 22 जिला को येलो वार्निंग जारी कर दैछि। एही समय तन्मध्यरु केतक स्थान रे पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर एवं अन्य केतक स्थान रे पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रही पारे। सेपरि 11 तारिख सकाळ ठारू 12 तारिख सकाळ सुधा झड़ सांग को वज्रपात एवं पवन नहीं 25 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। एही समय तन्मध्यरु केतक स्थान रे पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर एवं अन्य केतक स्थान रे पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रही पारे। 12 तारिख सकाळ ठारू 13 तारिख सकाळ पर्यंत कौनसी चेतावनी नहीं। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी होइथिबा ट्वीट रु ए सूचना मिली परिछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। दशम परीक्षा रिजल्ट को नेसिला बड़ खबर। वर्तमान दशम श्रेणी खाता देखा चली बेले आगामी 2 दिन मध्य यह सरीजिव। यापर बाकी समस्त प्रक्रिया सरिया परे आसंता मास अर्थात मे मास द्वितीय सप्ताह रे मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाइब। एने सूचना दैछन्ती बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई। चलित वर्ष एआई एवं क्यूआर कोड रो द्वारा परीक्षा परिचालना सफल होइछे। विज्ञान प्रश्नपत्र रे 4 मार्क कम नहीं किछि असुविधा हेबनी बोली कहिसन्ती। ग्रेस मार्क संपर्क रे परिचालना कमिटी निष्पत्ति नेब। चलित वर्ष राज्य में मोट 5,12,437 जन छात्र छात्री परीक्षा देथिले। मोट 314 नोडाल केन्द्र उपस्थापन होइथिला। कड़ा चेकिंग पाई समस्त परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी कैमेरा लगा जिबा सहित परीक्षा केन्द्र एवं नोडाल सेंटर गुड़िक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कैमेरा मध्य लगा जाइथिला। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। पुणी देश को फेरिबो कि लॉकडाउन आसिला बड़ खबर। तो वर्तमान सबुठार बड़ खबर होउछि यूके रे डिसेंबर शेष ठारू गोटे बड़ लहरी आसिबाकू जाउछि बोली विशेषज्ञ माने सूचना दैछन्ते। सारा विश्व रे ओमिक्रॉन चिंतार विषय पलटि सारिछि। एबे सुधा 59 देश को व्यापी जाइथिबा ओमिक्रॉन जोगु पुणी लॉकडाउन एवं शटडाउन रो स्थिति फेरि पारे बोली कहिसन्ती स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी। यह चिन्हिबा पई विशेष रूपे गोटे किट तैयारी करा जाइछि। आसंता सप्ताह एही किट भी बाजार रे उपलब्ध होई पारे। एक व्यवहार करी मात्र 2 घंटा भितर ओमिक्रॉन भाइरस चिन्हट होई जिवो बोली कहिसन्ती विशेषज्ञ माने। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रे एही भाइरस चिन्हट करा जाइछि। वर्तमान ओमिक्रॉन रो संख्या भारत रे मध्ये बढ़िबार लागिछि। गतकाली केरल, चंडीगढ़, नागपुर रे एही ओमिक्रॉन भाइरस रो चिन्हट होइछि। सब आक्रांत मानकू क्वारंटाइन रे रखा जाइछि। सेहीपरि ओमिक्रॉन बढ़िया कारण पुणी थे भारत में पूर्वपरी लॉकडाउन एवं शटडाउन हो पारे बोली सूचना रोचे। तेबे यह नहीं संपूर्ण तथ्य एजाए मिल पारि नाही। तेबे बंधुगण ओमिक्रॉन वृद्धि होता कारण भारत में पुणी लॉकडाउन हेबो कि बंधुगण ओमिक्रॉन वृद्धि होता कारण भारत में पुणी लॉकडाउन हेबा उचित कि नहीं आपनक मतामत निश्चय जणांतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर रखंतु जा फल आपण माने आगु मध्य अपडेट पाई परिबे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। मिशन शक्ति को नहीं राज्य सरकार का बड़ योजना। चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। राज्य में मिशन शक्ति योजना अधीन चलिथिबा स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी ढांचार हेबो बड़ परिवर्तन। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ते। वर्तमान निर्वाचन चलिछि। पूर्व सभापति एवं संपादकक स्थान रे नुआ नियुक्ति हेबो। नूतन पदक्षेप द्वारा तृणमूल स्तर में नेतृत्व सृष्टि पर चेष्टा करिजिबो। एथिमे जिला एवं राज्य स्तर में नुआ नियुक्ति सृष्टि हेबो। एही क्रम रे जीपीएलएफ, सीएलएफ एवं बीएलएफ बदलिबे। 2 थर 4 वर्ष अधिक समय रही पुनः नियुक्ति मिल पारिब नाही। ओडिशा रे मिशन शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वाधीनता को प्रोत्साहित करने लगी राज्य सरकार द्वारा आरंभ होइथिबा एक प्रमुख कार्यक्रम। 2001 मसीह एहार सूचना होइथिला एवं यह महिला स्वयं सहायक गोष्ठी WSHGS गठन और परिचालना माध्यम कार्य करिथाय। एही योजनार ढांचा कार्य करे।
ଓଡ଼ିଶାରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭୂମିକାରେ ଆଣିଛି। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନୟନ ଓ ରାଜ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଏକ ନିରବ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି 22 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ସାରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଥିଲା, ହେଲେ ଅନେକଙ୍କ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏପ୍ରିଲ 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା 1,70,000 ନୂଆ ଆବେଦନକାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସବୁ ଆବେଦନର ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 10 ଏପ୍ରିଲରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁଏଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଏଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ଅସେବା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସିଆର୍ସିସି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲିମ ସରିନାହିଁ 9 ତାରିଖ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 10 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଏଏସ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନିଟରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାର ବଢ଼ିଲା। ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆ କରି ଖୋଲିଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଚାଉଳ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ 3 ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଏଯାବତ୍ ଆସୁନାହିଁ। ରୋଷେଇ କିପରି ହେବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଚଳିତ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଏଣିକି ପରିବାରର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ପିଛା ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ 16,900 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିପାରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 29,000 ମେଡିକାଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ମିଳିପାରିବ। କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। 11 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 1405ଟି PHCରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ବଡ଼ ଯୋଜନା, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5,550 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ବା MIS। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। MIS ସ୍କିମ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏ ନିବେଶରେ ଜଏଣ୍ଟ ଖାତାରେ ଆପଣ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.4% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ମାସିକ ମଧ୍ୟରେ
ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ମାସିକ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି। ଡାକଘର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 5,550 ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସୁଧ ମିଳିପାରିବ। 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଏହି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଥିସହ ଏହି ଯେଉଁ 5,550 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ ତା ସମୁଦାୟ 3,33,000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 95,915ଟି ନିଯୁକ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ 13ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। IOCL ସହ ଡୁଆଲ ଫିଡ୍ ନାପାଥା କ୍ରାକର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ OMU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି MOU ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ 58,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ସହ 24,000 ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଇସ୍ରୋ ପେଟ୍ରୋନେଟ୍ LNG ସହ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଟ 1,03,090 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେପରି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 95,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।